प्यारे बच्चों, अध्यापक साहिबान, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपके साथ खेड ਦੀ महत्ता ਅਤੇ रोजगार ਦੇ अवसर के बारे में बातचीत करेंगे और वो भी नई जो खेलों की पॉलिसी आई है 2023 में, उसको आधार रख के आपसे बात करेंगे। एजुसेट के इस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये सारी खेल से संबंधित चर्चा करने के लिए, आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहूलियतें बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में श्री मनदीप कौशल जी हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनदीप जी जिम्नास्टिक के कोच रहे हैं। खेल की दुनिया में इनका बहुत बड़ा और लंबा अनुभव है और जो अभी पंजाब सरकार की लेटेस्ट खेल की पॉलिसी आई है उसकी इन्हें पूरी तरह से जानकारी है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि खेल का जो है स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, तो बच्चों को खेल की ओर कितना ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, सब तो पहला तो जी चीज़ है, निरोग शरीर विच ही निरोग मन का निवास होंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ सेहत ਵਿੱਚ सिर्फ ਸਰੀਰਕ नहीं, मानसिक ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ स्थिति ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि बच्चों को जो है ये खेल की ओर काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन एक बात मनदीप जी भी बताइए, जैसे दो टर्म्स चलते हैं कि फ्लैट फुट या नॉकिंग नीज, ऐसा होता है, शायद जन्म से ये समस्या होती है या डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसे बच्चे भी खेल सकते हैं? क्या इस समस्या को दूर भी किया जा सकता है? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि एक आम बच्चे को, आम व्यक्ति को, कि हमारा चपटा पैर है या हम ये वाला खेल नहीं खेल सकते या प्रॉब्लम, या कोच पहचान लेता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਪਟਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ डिफॉर्मिटी ਨੂੰ, फ्लैट फुट ਨੂੰ ठीक कर लेंगे तो जी उसकी परफॉर्मेंस है वो होर वध जाती है। अच्छा जी, एक और सवाल है आपसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो ढेर सारी कॉपी किताब होती हैं, तो कहते हैं ना कि बैक ब्रेकिंग बैक्स, मतलब उनकी जो पीठ होती है ना उसका पोस्चर इधर उधर हो जाता है। तो मेरा ये सवाल है, इससे जुड़ा ही है, तो क्योंकि पोस्चर का बहुत खास संबंध है सेहत से, रीढ़ की हड्डी है हमारी, तो इसमें क्या कुछ खास ध्यान दे सकते हैं? कुछ सुझाव देना चाहेंगे कैसे बच्चे अपने पोस्चर को ठीक करें, बैग को कैसे लें? देखो, सब तो पहला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਖ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸਲਸ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੇ ਆਹਾਰ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ।
अच्छा, तो एक चीज और है, जो बैग का मेरा क्वेश्चन अभी भी था कि बच्चे एक ही साइड से बैग करते रहते हैं, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका अनुभव है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं कि बैग चेंज करना चाहिए या एक ही पोस्चर में उनको लेना चाहिए? ਬੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਗ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਦੋਨੇ ਮਸਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ही पार पाना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप ध्यान दो, अगर आप खेलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे, जैसा कि अभी आपके कोच साहिबान ने भी आपको बताया, तो बहुत आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जैसे कि मानसिक डेवलपमेंट है, आपका सामाजिक डेवलपमेंट, और कहते भी है ना, जब आप एक साथ मिल के खेलते हो तो आप शेयरिंग भी आपको आती है, कंपटीशन की भावना तो आती है, लेकिन पार्टिसिपेशन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होता है कि जब आप कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जब साथ मिल के खेलते हो तो एक उसका अलग मज़ा होता है। इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी बच्चा सीखता है, सेहत भी अच्छी होती है, फोकस्ड होता है। बहुत बार देखा गया है जो बच्चे अच्छा खेलते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं मनदीप जी, दूसरा मेरा सवाल है, हमारे बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए बताइए, क्या कोई खास उम्र होती है कि इस उम्र से बच्चा खेलेगा तभी वो आगे तक पहुंचेगा? ਦੇਖੋ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਟ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਕੋਚਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿल्कुल आगे बढ़ सकते। अगर बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा है तो भी वो, अगर वो चाहता है, उसको लगा कि अरे हमने ये बहुत खेल लेते ये गेम, मुझे अच्छा लगता है, और वो अब शुरू करना चाहता है तो भी कर सकता है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, ये तो ये बातें रही कि आप जब चाहें, आपकी इच्छा जुनून होना चाहिए, आप खेल सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल मनदीप जी आपसे ये है कि जो न्यूट्रिशन है, खान पान, बच्चे आजकल बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं अपने न्यूट्रिशन पे, अपने खाने पे। तो पढ़ाई का तो सुना है कि अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ब्रेन का, दिमाग का विकास होगा, तो क्या खेलों के साथ भी इसका संबंध है न्यूट्रिशन का? बिल्कुल है मैम। अजकल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इसी वक्त मैं सवाल आपसे पूछती हूँ कि जो बच्चे खेल में आगे चले जाते हैं, जैसे कि वो ब्लॉक लेवल खेल लिए, डिस्ट्रिक्ट खेल लिए या स्टेट खेले, तो क्या सरकार की ओर से भी कोई ऐसी सुविधा होती है कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए? जी, सरकार अजकल सरकार हरेक ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਸਰੀ कंपोनेंट्स चाहिए हैं, तो वो जी सरकार इस वाल ध्यान देती है। मुझे लगता है कि जो बच्चों की उम्र के साथ साथ खेल के हिसाब से भी जो बच्चे खेल में जाते हैं, क्या उनको कितना खाना चाहिए, कितना मसल्स के लिए है, वो सब ध्यान रखा जाता होगा। इस पे हम बातचीत फिर अभी आगे करेंगे। ये सहूलियतें जो पंजाब सरकार की ओर से बच्चों को दी जा रही है, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल मनदीप जी बच्चों के लिए करना चाहूंगी कि ज्यादातर हम आजकल ये बात करते हैं कि जब करियर काउंसलिंग हम बच्चों की कर रहे
होते हैं, तो हम आजकल फोर्स नहीं करते कि ज़रूरी है कि बच्चा केवल डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जैसा एक ट्रेडिशनल सोच होती थी। आज हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा है, उसका एक एप्टीट्यूड है, उसकी रुचि है, रुझान है, उन सब को हम देखते हैं और उसी के हिसाब से सुझाव देते हैं कि तुम ह्यूमैनिटीज ले लो, तुम साइंस ले लो, तुम है ना खेल में चले जाओ। ऐसा ये सिस्टम है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या हुनर की पहचान, कि बच्चा ये खेल सकता है या नहीं, उसके बाद कौन सा खेल खेल सकता है, ये की जा सकती है? बिल्कुल है जी। जब तक ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਗੀ। ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਜੰਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਜੰਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਕੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी, ये थोड़ी स्लाइड्स हमारी पीछे रह गई थी, हम इसको देख लेते हैं। आपने इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि उम्र के कभी भी बच्चा खेल सकता है। फिर इसमें आप क्या बताना चाह रहे थे? इस वाली ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक वाली ये स्लाइड रह गई थी, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या ये छोटे बच्चों को शुरू करवा देना चाहिए? जी, जो एक्चुअली जिमनास्टिक मदर ऑफ स्पोर्ट्स क्यों कहते हैं, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਂਡਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਸਪੋਰट्स ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी जी जी। इसके बाद पोषण दी आपने बातचीत कर ली है, हुनर की हम बातचीत कर रहे थे। इसी बातचीत के सिलसिले में मैं आगे सवाल ये कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चा 11वीं में पहुंच चुका है और उसने अभी तक खेल नहीं पाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि मैं खेल सकता हूँ, या कुछ जिंदगी के हालात ऐसे थे, उसको लगा कि इसमें क्या भविष्य है, घर का भी प्रेशर होता है, हमें पढ़ाई करनी है। तो इस उम्र के बच्चे, इस स्टेज के, इस जमात के, अगर वो अब चाहें तो क्या उनके हुनर की पहचान हो सकती है? वो कोई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है जी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, जरूर खेडो, जो भी थोनू इंटरेस्ट होंदा वो जरूर खेडो। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी मनदीप जी बताई थी कि इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर्स स्कूल में हैं वो बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। असेंबली के दौरान या अपने जो उनको पीरियड अलॉट हुआ है बच्चों को देख के, वो चाहे 11वीं का बच्चा हो, 12वीं हो, 10वीं हो, 9वीं हो, और एक वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। जब पता चलता है कि कोई स्पोर्ट्स कोई हो रहा है तो उसमें उन बच्चों को वो मोटिवेट करके भेज सकते हैं जी, है ना। तो इसमें बात आगे चलाएंगे। कुछ सरकार की ओर से सहूलियतें बहुत सारी हैं और आज का जो ये मेन मकसद है वो सहूलियतों के बारे में आपको जानकारी मिले कि जो लेटेस्ट खेल की पॉलिसी 2023 में आई है, अभी जुलाई में जो अप्रूव हो गई है, वो आप तक पहुंच सके कि क्या क्या सहूलियतें हैं। इस पे हम बातचीत करते रहेंगे और उसके साथ ही साथ ये भी पता चले कि कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सरकार ने, पंजाब सरकार ने बनाए हुए हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे सुविधा मिलती है। मनदीप जी से आपसे सवाल है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, कितने हैं, कहाँ कहाँ है और किस तरह से बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। COE ਸੈਂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल लेवल तो भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी सारे जिलों में न होकर कुछ कुछ जिलों में करे गए हैं ना, तो उसमें किस तरीके से किसी भी जिले का बच्चा पहुंच सकता है, किस कैसे उसमें जा सकता है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਸਕਣ। जी, और किसी भी उम्र में बच्चा जा सकता है, किसी भी जमात का जा सकता है, ये नहीं है कि 11वीं का 12वीं का जाए या कोई भी उम्र के जा सकते हैं। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੇਮ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। जी, एक सवाल और है कि जो बच्चे इस ओर बढ़ जाते हैं खेल में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जो आपको लिस्ट भी आप चाहेंगे तो भेज दी जाएगी कि पंजाब सरकार ने कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जिससे कि सारे स्पोर्ट्स टीचर को और बच्चों को इसकी जानकारी पूरी हो। तो ऐसे बच्चे क्या पढ़ाई से छूट जाते हैं? नहीं, पढ़ाई का क्या संबंध रहेगा, कैसे करेंगे वो? पढ़ाई ते खेडां दोने नाल नाल चलदियां ने। सब तो इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। जब तक ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਕਿਨਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਕੈਨਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। जी, तो बच्चे जब वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आते हैं, अभी भी मैं इसी पे रुकी हूँ और इसी पे और जानकारी आपसे लेना चाहती हूँ, तो क्या वहाँ पे बच्चे डे बोर्डिंग में रहने लगते हैं, वहीं पे रहते हैं और पढ़ते हैं? जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। अच्छा, ये वाली ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा दी जा रही है, ठीक है। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं वो आए, यानी कि सरकार की ओर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करा जा रहा है, प्रमोट करा जा रहा है, फैसिलिटेट करा जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं। बस जरूरत है कि आपको उन सुविधाओं को, सहूलियतों को जानना और उसके लिए मन से तैयारी करना कि आपने खेलना है, पंजाब के लिए खेलना है, अपने लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। खेल से जुड़ी बात में आगे करते हैं कि कई बार मनदीप जी ये नहीं पता होता है कि बच्चे को कौन सा खेल खेलना है, क्योंकि अगर आज का जो मेन हमारा आज का जो सेशन चल रहा है बच्चों के साथ, उसमें हमारी बातचीत चलती रह रही है कि क्या सहूलियतें हैं, बच्चे कैसे उसको ले सकते हैं और बच्चे कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं। क्योंकि
रोजगार के अवसर पैदा करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और उन अवसरों को ग्रैब करना, पहचान लेना, उसको लेके आगे बढ़ना, ये बच्चे की जिम्मेदारी है। और सहयोग जो है वो माता पिता से, स्कूल से, विद्यालय से और हमारे टीचर्स से मिलना चाहिए। ये सब बातें जरूरी हैं, लेकिन ये जरूरी है बच्चों को अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए। और बच्चों, आप लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप भी जान लो, क्योंकि जो सवाल है, जो उसका आंसर मिल रहा है, आपके बहुत काम आने वाला है। मनदीप जी, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या कोई खास खेल हैं जिनकी कोई लिस्ट है जो अपडेट करी गई है कि बच्चों को ये खेल खेलेंगे तभी उसमें ग्रेडेशन आगे होगा? ਜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ A, B, C ਅਤੇ D। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 35 ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, A ਗ੍ਰੇਡ, B ਗ੍ਰੇਡ, C ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ D ਗ੍ਰੇਡ। A ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੇਡ C ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਡਲ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ C ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੇਡ D ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये जो लिस्ट दी है, यही आपके ये 35 के, ये क्या कुछ रिवाइज हुई है या पहले से सेम चल रही है? नहीं, कुछ रिवाइज भी हुई ने जी, कुछ पहला तो हैगी ने। बहुत सारिया गेम्स एक्चुअल मेजर गेम्स कहाइया जांदियां ने। जदों असीं ये गेम्स खेलते हैं ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ओलंपिक एसोसिएशन तो जी, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है जी। तो अगर इसमें बच्चा इन 35 जो गेम है, बार बार मैं दिखा रही हूँ, आप देखने वाले आप लोग फिलहाल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो आप इसको देखिए। अगर बच्चे को इनमें प्रोत्साहित करें कि वो इस गेम को चुने, पंजाब का बच्चा है और इसमें आगे बढ़े, तो अब इसके बाद जो आपने अभी सुना कि A, B, C, D सर्टिफिकेट मिलते हैं, और हम कहते भी हैं ना कि जब हम किसी दाखिला लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है। कई बार उसको मिल जाता है दाखिला, कई बार नहीं मिलता है। एक कन्फ्यूजन सा भी रहता है कि हमें B सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए कि C होना चाहिए कि D होना चाहिए, क्योंकि मनदीप जी कई बार होता है कि कई जगह जैसे पुलिस की भर्ती का पता है या फिर कुछ और भी पंजाब सरकार के कुछ रोजगार के अवसर होते हैं जहां अहमियत दी जाती है इन बच्चों के पास अगर ये वाले सर्टिफिकेट होते हैं जी। पर सवाल ये है कि कौन सा, क्या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है, किस तरीके से होता है, कैसे चयन होता है? जी, ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ A ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡਲਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ B ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੈਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज्यादा पहला जी प्रेफरेंस दी जाएगी। जी, अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए दाखिला लेने जाते हैं बच्चे, या यूनिवर्सिटी में, या फिर कहीं पे कोई भर्ती निकली होती है, वहां पे जा रहा है, तो ये मेरा सवाल है आपसे कि शायद इससे कुछ फायदा हो देखने वाले बच्चों को भी, कि मान लीजिए उनके पास B सर्टिफिकेट है और कुछ बच्चों के पास C है, तो अहमियत नेचुरली B को मिलेगी क्योंकि B है। अगर मान लीजिए B का कोई बच्चा ही नहीं है B सर्टिफिकेट वाला, और D यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो खेला है उसकी ग्रेडेशन हुई है, तो क्या उसको दिया जाएगा अहमियत? अगर जे ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੀ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ए ਦਾ सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ता ही अहमियत दी अच्छा जी, जाएगी। जॉब के साथ ये जी। जुड़ा हुआ है कि जी। किस उसका होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली है, पता भी चला है। थोड़ा सा जल्दी से आपसे पूछेंगे, क्या कोई स्कॉलरशिप की भी सुविधा है सरकार की ओर से बच्चों के लिए? ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ जी ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 올림픽 ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 करोड़ का ਜੀ। दिया जाता है जी। ਜੋ 올림픽 ਲੈਵਲ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 16000 ਰੁਪਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 12000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 साल जी। और जो आपने जैसे बताया 5000 होता है जब स्टेट के लिए खेल State। होता है, तो ये वन टाइम पे दिया जाता है जी। या स्कॉलरशिप है कि बार बार मिलती ਨਹੀਂ रहती ਨਹੀਂ, है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਹੈ ਉਹ जी। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इनाम है ਜੇ ये ਇਹ ਇਨਾਮ है। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। स्कॉलरशिप जी। स्कॉलरशिप मीन्स उसके अकाउंट में पैसे जी, जाते जी, रहेंगे, जी, उस हाँ। बच्चे के लिए वो पैसे होते हैं। और यहाँ पे आपने ये क्या मेंशन करा है, जी। कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? ਪੰਜਾਬ आपके लिए? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੀ। ਪਿੰਡ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਜੀ। ਪੱਧਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਓਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਹੈ जिसकी ਜਿਹੜੀ आपने भी चर्चा करी ਜੀ जी। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि पंजाब सरकार की ओर से जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको उत्साहित करने के लिए कितनी सारी सुविधा मुहैया जी। करवाई जा रही हैं। देखिए पिंड से ही बच्चों को उठा के उनको प्रमोट कर रहे हैं, जी। एक अच्छा सा ढांचा तैयार हुआ है, बहुत अच्छा ये करा है। और देखिए ये पिंड पत्थर पे क्या क्या इनको सुविधाएं दे रही हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜੋਗਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 1000 ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਜੀ। 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60000 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। 200 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੀਓਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ मोहाली, जलंधर, जी। पटियाला देखिए सारी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए पहली स्क्रीन है, 3 जिले बताए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए लुधियाना, भटिंडा, श्री मुक्तसर साहब, ये सब जगह एक्सीलेंस सेंटर चल रहे हैं। जी
चल रहे हैं ये, यानी कि 14 जगह आपके चल रहे हैं जी। इससे। बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिली है। आप सब ने बहुत सुना होगा कि स्कॉलरशिप से लेके आपको डाइट से लेके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पिंड से लेके आगे बढ़ने के लिए सरकार ने बहुत सारी सहूलतें बच्चों को दी हैं कि आप खूब खेलें। तो अब मैं अंत में मनदीप जी से चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा इनको तजुर्बा है खेलों की दुनिया में, तो ये बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, बहुत ਵਧੀਆ नतीजे आएंगे। बहुत अच्छी बात है। जाते जाते बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। पर आपको बताना चाहूँगी कि जो नवी अपनी स्पोर्ट्स की पॉलिसी आई है उसके हिसाब से हमारे 2 अवार्ड पंजाब स्तर पे ऐड हुए हैं, महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड और बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, मिल्खा सिंह अवार्ड। तो आपको कहना ये चाहती हूँ कि बच्चों, आप अगर अपने अंदर जुनून पैदा करेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, तो आप अच्छे कॉलेज में दाखिला भी ले सकते हैं, अच्छे रोजगार के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, आप अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बस जम के खेलिए, आप अर्जुन अवार्ड से लेके पद्मश्री अवार्ड तक प्राप्त कर सकते हैं। बस मोटिवेटेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए, खूब खेलिए, पंजाब का नाम ऊंचा करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।